Welcome to Breadspark YouTube channel. Today we are discussing about the common emitter configuration. This is the very important configuration. This configuration is utilized for amplification purpose. వీటిలో మనం వచ్చేసి ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, అలాగే ఫేస్ షిఫ్ట్ ఎలా ఉంటుంది నేర్చుకున్నాం. కామన్ ఎమిటర్ configuration is the very important. In this configuration, generally all of you know that transistor having three terminals, emitter, base and collector. In CE configuration, emitter is common to the both input and output circuits. So this is called the common emitter configuration. This is the CE configuration circuit. It is the input circuit, base and the emitter is the input circuit, and the collector and base emitter is the output circuit. Here is input voltage is VBE, input current is IB, output current is collector current, that is IC. Here output voltage is VCE. Here is base and emitter is connected to the forward bias, because base is connected to the positive terminal, emitter is connected to the negative terminal. Our output circuit in the reverse bias, because the collector is connected to the negative terminal, emitter is connected to the positive terminal. So input circuit act as a forward bias, output circuit act as a reverse bias. Okay, RL is the load resistance. Okay, VCC is the output voltage. Here VCE is voltage between the emitter and collector. Okay, all of you know that. Relation between the input and output, by applying Kirchhoff's current law, the emitter current is the sum of the current, sum of the collector current and base current. All of you know that IE is equal to IB plus IC. Because IE is emitter is having highly doped, so emitter emits the majority carriers, charge carriers, that is PNP transistor holes and NPN transistor electrons. For a PNP transistor, considering current directions, here in common emitter configuration, IE is equal to minus of IB plus IC. All of you know that the direction of IC and IB is reverse to the IE. Derivation of beta current gain from the above generated transistor, from the above equation, all of you know that in common base configuration, alpha is equal to minus of IC minus IC naught divided by IE. ఇది కామన్ బేస్ లో ఆల్ఫా యొక్క కరెంట్ గెయిన్ ఫార్ములా. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఈక్వేషన్, IC is equal to IC naught minus alpha IE. ఈ IC ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ IC minus IC naught by IE ఈక్వేషన్ నుంచి మనం IC బయట తీస్తే IC is equal to IC naught minus alpha IE వస్తుంది అన్నమాట. జనరల్లీ ఆల్ ఆఫ్ యు నో దట్ IE is equal to minus of IB plus IC. ఇక్కడ వచ్చేసి IE ప్లస్ లో మైనస్ ఆఫ్ IB ప్లస్ IC సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనం IC బయట తీస్తే IC is equal to IC naught, ఇక్కడ వచ్చేసి మైనస్ ఆల్ఫా మైనస్ లో పంపిస్తే అప్పుడు IC is equal to IC naught ప్లస్ ఆల్ఫా IB ప్లస్ ఆల్ఫా IC వస్తుంది అన్నమాట. కలెక్ట్ IC టర్మ్స్ మనం బయట తీసినప్పుడు IC is equal to 1 minus alpha is equal to IC naught plus alpha IB వస్తుంది. అప్పుడు ఓన్లీ మనకు కరెక్ట్ కరెంట్ టర్మ్స్ కావాలి కాబట్టి దాని పక్కన 1 minus alpha ఉంది కాబట్టి కింద పైన బోత్ సైడ్ వచ్చేసి 1 minus alpha తో డివైడ్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్పుడు IC పక్కన ఉండి 1 minus alpha డివైడ్ బై 1 minus alpha బోత్ ఆర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, IC వస్తుంది. ఇటు పక్క IC naught ప్లస్ ఆల్ఫా IB బై 1 minus alpha ఉంటుంది కాబట్టి మనకు IC is equal to IC naught by 1 minus alpha plus alpha by 1 minus alpha into IB వస్తుంది. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 వస్తుంది. మనకి జనరల్గా వచ్చేసి మనకి బీటా తెలుసు, బీటా is equal to ఆల్ఫా బై 1 minus alpha వస్తుంది. బీటా ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ఆల్ఫా బై 1 minus alpha. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. దాన్ని మనకు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్
ఇప్పుడు బీటా వచ్చేసి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఉంది. ఆల్ఫాను ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బీటాలో రాస్తే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా బై 1 ప్లస్ బీటా. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 అనమాట. మనకు బీటా బై ఆల్ఫా ఇక్కడ ఉండే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, అలాగే మనకు ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా బై 1 ప్లస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, 3ని బీటా బై ఆల్ఫాగా సబ్మిట్ చేస్తే అప్పుడు 1 బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా వస్తుంది అనమాట. బీటా బై ఆల్ఫా మనం వచ్చేసి బీటా వాల్యూ ఆల్ఫా బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా. అప్పుడు ఆల్ఫా ఆల్ఫా క్యాన్సిల్ అయితే 1 బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా. ఆ విధంగా మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ వస్తుంది అనమాట. 1 బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా ఇసుకోవాలి బీటా బై ఆల్ఫా. ఇంకోసారి బీటా బై ఆల్ఫా అంటే మనం ఏం చేస్తాము అంటే బీటాను అలానే ఉంచేసి ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు బీటా బై 1 ప్లస్ బీటా. అప్పుడు బీటా మనకి క్యాన్సిల్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫైనల్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ బీటా వస్తుంది అన్నమాట. ఆ విధంగా ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, అంటే బీటా బై ఆల్ఫాలో ఒకసారి బీటా ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా సబ్మిట్ చేయాలి. అప్పుడు 1 బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా వస్తుంది. అలాగే ఇంకోసారి బీటా బై ఆల్ఫాలో ఆల్ఫా ప్లస్లో బీటా బై 1 ప్లస్ బీటా సబ్మిట్ చేస్తే అప్పుడు 1 ప్లస్ బీటా వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ ఈక్వేషన్. అప్పుడు మనము సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ రెండింటిని మనం ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1లో సబ్మిట్ చేస్తే అప్పుడు ఐసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ బీటా. ఐసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏముంది, ఐసీ నాట్ బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా ఉంది కదా, ఐసీ నాట్ పక్కన పెడితే 1 బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా వస్తుంది. అది 1 బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ ఏం రాసుకోవచ్చు, 1 ప్లస్ బీటా రాసుకోవచ్చు. అందుకు కాబట్టి ఇక్కడ 1 ప్లస్ బీటా రాసుకున్నాం ఇంటూ ఐసీ నాట్ ప్లస్ ఇక్కడ ఆల్ఫా బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా ఉంది కదా ఇంటూ ఐబీ ఉంది. అప్పుడు ఆల్ఫా బై 1 మైనస్ ఆల్ఫాను బీటా రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఆ విధంగా రాస్తే ఐసీ ఈక్వల్ 1 ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఐసీ నాట్ ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఐబీ. దిస్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. Input characteristics drawn between the input voltage and the input current with respect to the output voltage. This is the characteristics. X-axis taken base input current, y-axis taken input voltage. By varying the output voltage, Vc is equal to 0 volts, Vc is equal to minus 0.1, minus 0.2, so on increasing. This is the characteristics are similar to the forward bias diode because the emitter base junction is forward bias. ఎందుకంటే ఫార్వర్డ్ బ్యాస్ లో ఇక్కడ వచ్చేసి బేస్ ఎమిటర్ వచ్చేసి ఫార్వర్డ్ బ్యాస్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా డయోడ్ లో ఫార్వర్డ్ బ్యాస్ లా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లా ఉన్నాయన్నమాట. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ విసిఈ, ఒకవేళ మనము అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే విసిబి ఇజ్ ఈక్వల్ టు విసిఈ మైనస్ విబిఈ. అంటే విసిబి ఇజ్ ఈక్వల్ టు అంటే అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ మధ్యలో వోల్టేజ్ విసిబి ఇజ్ ఈక్వల్ టు input VCE, output voltage minus input voltage. This is the reverse bias across the collector base junction. అప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇది ఎందుకు వస్తుంది, డ్యూ టు ఎర్లీ ఎఫెక్ట్. మనకు తెలుసు అన్నమాట ఎర్లీ ఎఫెక్ట్ ఎందుకు జరుగుతుంది. మనము ఎర్లీ ఎఫెక్ట్ కావడానికి మనము డోపింగ్ లెవెల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అన్నమాట. డోపింగ్ లెవెల్స్ ఎలా చేస్తాము, ఎమిటర్ వచ్చేసి హైలీ డోప్ చేస్తాము, బేస్ వచ్చేసి లైట్లీ డోప్ చేస్తాము, కలెక్టర్ వచ్చేసి మీడియట్ డోప్ చేస్తాము. దానివల్ల మన బేస్ను లైట్గా డోపింగ్ చేయడం వల్ల వచ్చేసి అక్కడ ఎర్లీ ఎఫెక్ట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అప్పుడు వచ్చేసి బేస్ విత్ యొక్క రేస్ తక్కువ ఉంటుంది, అక్కడ రీకాంబినేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ అట్ బేస్ రీజియన్ ఈస్ వెరీ లెస్ అనమాట. దస్ ఈస్ ద ఎర్లీ ఎఫెక్ట్. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రాన్ బిట్వీన్ ది, మన అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో ఏదైనా డ్రా చేస్తామంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ విసిఈ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది output current, that is IC. By varying the input current ని వేరీ చేస్తూ మనం అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ కి అవుట్పుట్ కరెంట్ మధ్య క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రా చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్.
ఈ క్యారెక్టర్స్ మనం కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ లాగా అవుట్పుట్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ divided into three regions. One is active region, second one is saturation region, third one is cutoff region. In active region, base and emitter junction is forward bias, collector base junction is reverse bias. ఓకే, ఇది వచ్చేసి ఈ ఈ విధంగా ఉంటేనే మనం యాంప్లిఫికేషన్ పాసిబుల్ అవుతుందన్నమాట. అంటే ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ ఇస్ ఫార్వర్డ్ బ్యాస్ లో, అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ రివర్స్ బ్యాస్ లో ఉంటేనే యాంప్లిఫికేషన్ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. అది ఎలా ఉంటుందంటే యాంప్లిఫికేషన్ ఆపరేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఐసీ ఇస్ ఈక్వల్ టు బీటా టైమ్స్ ఐబీ, దట్ ఈస్ బీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐసీ బై ఐబీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బీటా ఇస్ ఈక్వల్ 100 తీసుకొని ఐబీ ఇస్ ఈక్వల్ టు 50 మైక్రో యాంప్స్ తీసుకుంటే దెన్ ఐసీ ఇస్ ఈక్వల్ టు 100 ఇంటూ 50 మైక్రో యాంప్స్. అంటే వెరీ స్మాల్ వాల్యూ ఇచ్చినా కూడా ఐసీ వచ్చేసి 5 మిల్లీ యాంప్స్, అంటే చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందన్నమాట. అంటే యాంప్లిఫికేషన్ జరుగుతుందని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకొని చెప్పామన్నమాట. నెక్స్ట్ కట్ ఆఫ్ రీజియన్. ఈ కట్ ఆఫ్ రీజియన్ లో వచ్చేసి ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ అండ్ బోత్ అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ బోత్ ఆర్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్. సో ఇన్పుట్ అవుట్ బోత్ రివర్స్ బయాస్ లో ఎప్పుడు ఇచ్చినా రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఈజ్ ఐసీ నాట్, రిమైనింగ్ కరెంట్స్ ఆల్ ఆర్ జీరో. ఎందుకంటే ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉన్నప్పుడు ఐబీ ఐసీ ఐఈ అనేది వస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఐబీ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో, ఐసీ ఐఈ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో. సో ఐసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐసీ నాట్, దట్ ఈస్ ద రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్. ఇన్ దిస్ రీజియన్ ద ట్రాన్సిస్టర్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఆఫ్ స్విచ్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ రీజియన్ లో వచ్చేసి సాచురేషన్ రీజియన్ లో వచ్చేసి ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. అందుకు కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఆన్ స్విచ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఎందుకు అంటే కటింగ్ వోల్టేజ్ తర్వాత ఫార్వర్డ్ కరెంట్ అనేది అబ్నార్మల్ ఇంక్రీజ్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ లైక్ ఏ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ క్యారెక్టర్స్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ common emitter configuration as a amplifier. The common emitter configuration is the most widely used as a transistor amplification. ఎందుకు ట్రాన్సిస్టర్ సి కాన్ఫిగరేషన్ మోస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ amplification పర్పస్ అంటే హై కరెంట్ గెయిన్ ఉంటుంది, హై వోల్టేజ్ గెయిన్ ఉంటుంది, హై పవర్ గెయిన్ ఉంటుంది. అలాగే ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ మోడరేట్ గా ఉంటుంది, అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ హైగా ఉంటుంది. ఈ ఈ కండిషన్స్ అన్ని amplification పర్పస్ ను సాటిస్ఫై చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, ఏ స్మాల్ ఏసీ వోల్టేజ్ ఈజ్ అప్లైడ్ బిట్వీన్ ది బేస్ అండ్ ఎమిటర్. అంటే బేస్ అండ్ ఎమిటర్ మధ్య ఇన్పుట్ వచ్చేసి వెరీ స్మాల్ వోల్టేజ్ అప్లై చేసినా కూడా అవుట్పుట్ లో వచ్చేసి ఎక్కువ వస్తుంది. అది ఎలా చూద్దాం. దిస్ ప్రొడ్యూసెస్ స్మాల్ చేంజెస్ ఇన్ బేస్ కరెంట్. ఆ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ బేస్ కి ఎమిటర్ అప్లై చేసినప్పుడు అక్కడ వచ్చేసి బేస్ కరెంట్ అనేది స్మాల్ చేంజ్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ 20 మైక్రోయాంప్స్ టు 25 మైక్రోయాంప్స్. ఇనిషియల్ గా 20 మైక్రోయాంప్స్ అంటే 25 మైక్రోయాంప్స్ చేంజ్ అవుతుంది. ద చేంజ్ ఇన్ బేస్ కరెంట్ ఈజ్ 5 మైక్రోయాంప్స్. డెల్టా ఐబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 మైక్రోయాంప్స్. స్టెప్ 2, అక్కడ వచ్చిన బేస్ కరెంట్ ఏమవుతుంది, జనరల్గా నీకు బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐసీ బై ఐబీ అని తెలుసు అన్నమాట. హియర్ ఈజ్ ది కలెక్టర్ కరెంట్ చేంజెస్. అవుతుంది స్టెప్ 2లో. అక్కడ నుంచి బేస్ కరెంట్ నుంచి కలెక్టర్ కరెంట్ చేంజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాం అన్నమాట. కలెక్టర్ కరెంట్ ఈజ్ ఇఫ్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 100 తీసుకుంటే దెన్ డెల్టా ఐసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది, బీటా టైమ్స్ ఆఫ్ ఐబీ. బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100, డెల్టా ఆఫ్ ఐబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 మైక్రోయాంప్స్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5 మిల్లీ యాంప్స్. అంటే ఓన్లీ 5 మైక్రోయాంప్స్ ఇస్తే అవుట్పుట్ లో వచ్చేసి అవుట్పుట్ కరెంట్ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది, 0.5 మిల్లీ యాంప్స్. మైక్రోయాంప్స్ నుంచి మిల్లీ యాంప్స్ చేంజ్ అనమాట. ఏ స్మాల్ చేంజెస్ ఇన్ బేస్ కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ ఏ లార్జ్ చేంజ్ ఇన్ కలెక్టర్ కరెంట్. అంటే వెరీ మైక్రో యాంప్స్ ఇచ్చినా కూడా, లెస్ వాల్యూ ఇచ్చినా కూడా యాంప్లిఫికేషన్ పర్పస్ లో అవుట్పుట్ కరెంట్ వచ్చేసి లార్జ్ గా చేంజ్ అయింది అనమాట. అలాగే స్టెప్ 3, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ చేంజెస్. కలెక్టర్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ది కలెక్టర్ రెసిస్టర్. ఆర్ కలెక్టర్ కరెంట్ అనేది రెసిస్టర్ ద్వారా పాస్ అయినప్పుడు అప్పుడు వచ్చేసి వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టర్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఆర్సీ తీసుకొని మనం కలెక్టర్ రెసిస్టెన్స్ 2 కిలో ఓమ్స్ తీసుకుంటే చేంజ్ ఇన్ కలెక్టర్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5 మిల్లీ యాంప్స్ తీసుకుంటే దెన్ జనరల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఈజ్ ఈక్వల్ ఐఆర్. ఆ ఫార్ములా ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 0.5 మిల్లీ యాంప్స్ ఇంటూ 2 కిలో ఓమ్స్ ఇస్తే 1 వోల్ట్ వస్తుంది. దట్స్ ఏ స్మాల్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ప్రొడ్యూస్ ఏ లార్జ్ అవుట్పుట్. అంటే మనము ఇన్పుట్ వచ్చేసి చాలా నెగ్లిజిబుల్ మిల్లీ వోల్ట్స్ ఇచ్చినా కూడా అవుట్పుట్ లో వచ్చేసి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్ట్స్ లో వస్తుంది. దీని యాంప్లిఫికేషన్, వోల్టేజ్ యాంప్లిఫికేషన్ అంటారన్నమాట. ఓకే, అలాగే ఫేస్ రివర్సల్ కూడా జరుగుతుంది అన్నమాట. వన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ సి యాంప్లిఫైర్ ఈజ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజెస్, కలెక్టర్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్. అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ చేంజ్ చేసినా కూడా అవుట్పుట్ కరెంట్ యొక్క చేంజ్ అవుతుంది అన్నమాట. అలాగే వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ది
అవుట్‌పుట్ రెసిస్టెన్స్. అవుట్‌పుట్ రెసిస్టర్ దగ్గర వోల్టేజ్ కూడా వోల్టేజ్ డ్రాప్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుందన్నమాట. సో, కలెక్టర్ వోల్టేజ్ డిక్రీజెస్. అక్కడ వోల్టేజ్ అంటే అవుట్‌పుట్ కలెక్టర్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర వోల్టేజ్ డ్రాప్ అవుతుంది కాబట్టి, కలెక్టర్ వోల్టేజ్ అనేది అక్కడ డ్రాప్ అనేది వోల్టేజ్ డ్రాప్ జరుగుతుంది కాబట్టి కలెక్టర్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఫేజ్ రివర్సల్. One important feature of a CE amplifier is ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ ఆటోమేటికల్లీ కలెక్టర్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్. అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేసినా కూడా కలెక్టర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అక్కడ వచ్చేసి ఆ కలెక్టర్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్లీ. ఫైనల్గా వచ్చేసి ఏంటంటే కలెక్టర్ దగ్గర వచ్చే వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ అవుట్పుట్ ఈజ్ 180 డిగ్రీస్ ఫేస్ అవుట్ ఆఫ్ విత్ ది ఇన్పుట్. అంటే ఇన్పుట్లో మనము ఒక పాజిటివ్ సైన్ వేవ్ ఇస్తే అవుట్పుట్లో వచ్చేసి నెగెటివ్ సైన్ వేవ్ వస్తుంది. 180 డిగ్రీస్ ఫేస్ షిఫ్ట్ ఉంటుంది అనమాట. హై కరెంట్ గెయిన్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 నుంచి 300 మధ్యలో ఉంటుంది బీటా రేంజ్. బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది అవుట్పుట్ కరెంట్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్, దట్ ఈస్ ది ఐసి బై ఐబి. హై వోల్టేజ్ గెయిన్ ఉంటుంది, హై పవర్ గెయిన్ ఉంటుంది. మోడరేట్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్, అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ హై, 180 డిగ్రీ ఫేస్ ఇన్వర్షన్ ఉంటుంది. వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఆడియో, రేడియో, సిగ్నల్ యాంప్లిఫైర్స్. అంటే సిఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఆడియో, రేడియో అండ్ సిగ్నల్ యాంప్లిఫైర్స్. దీనిలో వచ్చేసి బోత్ జంక్షన్స్‌లో వచ్చేసి ఒకటి ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఉంటది. అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ వచ్చేసి రివర్స్ బయాస్ ఉంటది. ఇది వచ్చేసి యాంప్లిఫైర్‌గా యాక్ట్ అవుతుంది. కట్ ఆఫ్ రీజియన్ మీన్స్ కట్ ఆఫ్ రీజియన్‌లో బోత్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్ ఉంటాయి. ఇన్పుట్ సర్క్యూట్, అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ బోత్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్‌లో ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి ఆఫ్ స్విచ్‌గా యాక్ట్ అవుతుంది. సాచురేషన్ రీజియన్‌లో వచ్చేసి బోత్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్‌లో ఉంటాయి. ఇన్పుట్ సర్క్యూట్, అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ ఫార్వర్డ్ బయాస్‌లో ఉంటుంది. అది వచ్చేసి ఆన్ స్విచ్‌గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే. ఈ జంక్షన్ వోల్టేజెస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి సాచురేషన్ వీసీఈ అంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ సాచురేషన్ అవ్వాలంటే కండిషన్ ఏంటంటే జర్మేనియం అయితే -0.1, సిలికాన్ వేస్తే -0.2 ఉంటేనే అప్పుడు వచ్చేసి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ సాచురేషన్‌కి వస్తుందన్నమాట. అలాగే వీబీఈ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ సాచురేషన్ అవ్వాలి అంటే జర్మేనియంకి అయితే -0.3, సిలికాన్‌కి అయితే -0.8 అన్నమాట. అలాగే వీబీఈ యాక్టివ్ రీజియన్‌లోకి రావాలంటే జర్మేనియంకి వచ్చేసి -0.2, సిలికాన్‌కి వచ్చేసి -0.7. అలాగే కటిన్ రీజియన్‌లోకి రావాలి అంటే వీబీఈ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఎలా ఉండాలంటే జర్మేనియంకి వచ్చేసి -0.1, సిలికాన్‌కి వచ్చేసి -0.5 ఉండాలి. అలాగే వచ్చేసి వీబీఈ కట్ ఆఫ్ రీజియన్‌లోకి వెళ్ళాలంటే జర్మేనియంకి వచ్చేసి 0.1 వోల్ట్స్ ఉండాలి. సిలికాన్‌కి వచ్చేసి 0 వోల్ట్స్ ఉండాలి. ఈ ఓ ఈ ఈ వాల్యూస్ అన్నీ మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఎప్పుడన్నా మనం ప్రాక్టికల్‌గా మనం ఏమైనా చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ వాల్యూస్ మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్ గాని, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గాని ఎవరికైనా యూజ్‌ఫుల్ అవుతుందంటే వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఇలాంటి కంటెంట్ కోసం నా ఛానెల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.